Bismillah, sebelum kita mulai ya, dan juga sambil kita menunggu peserta lainnya, Bapak Ibu semuanya, Ustadz saja semuanya, mohon diinfokan kembali untuk sahabat-sahabat lainnya bisa bergabung di Zoom kita pagi hari ini ya, Insya Allah. Dan untuk memulai, seperti biasa, kita akan mulai terlebih dahulu dengan zikir pagi ya. Silakan disimak Zoom-nya. Kita akan sama-sama baca zikir pagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح ملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم عافني في بدني
اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك عفوا والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك عفوا والعافية في الدين والدنيا وأهلي ومالي. اللهم اطر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم فضني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أقتل من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر ما نفسي ومن شر شيطان ورشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Baik, Alhamdulillah ya sudah terhubung dengan Bapak Ibu semuanya, Ustaz dan saja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, ada Ustaz Waalaikumsalam Syahrul warahmatullahi di wabarakatuh. jalan nih. Apa kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehari ada Ustaz Ansrullah di sini juga ya, sedang di perjalanan, sepertinya sedang istirahat dulu Ustaz ya. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz ya. Terus juga di sini juga ada Ustaz Abu Yazid ya. Assalamualaikum Ustaz. Oke, masih masih nunggu on untuk on camnya ya. Ada Kang Riki juga di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kang Riki. Ada Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di cabang Ki.
Sabang, Sabang. Alhamdulillah. Penangki. Yang dua lagi kanvas Siap, Alhamdulillah. Hatur nuhun, Niki. dan seni. Baik, terus ada tadi saya Mas Heri ya tadi ya yang salamnya. Assalamualaikum Mas Heri. Salam, Kang. Alhamdulillah. Sehat ya Kang ya? Sehat-sehat, insya Allah sehat. Wah, lagi rutin lari hari ini Kang Mas Heri nih. Saya sering pantauin status WA-nya. Mencoba. Mencoba. Bismillah. Insya Bismillah Allah ya. sehat. Amin, 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 amin ya. Baik, hatur nuhun. Ada juga di sini akun dari Taif RTC nih. Alhamdulillah, terima kasih. Terus juga ada akun Asmadi ya. Alhamdulillah, turnuhun. Terima kasih. Nah, terus dari RSQ Rembang, ya, Alhamdulillah yang sudah bergabung juga. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Ada Ustadz Dodo di sini. Ustadz Dodo Ramadan, Maradona. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya? Oke, masih menunggu ya. Waalaikumsalam, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Lagi di cabang, di kantor. Lagi di kantor, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz ya. Lalu juga di sini ada akun Hafiz Nur Esa juga sudah bergabung. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Lalu juga atas akunnya Bang Muk Arzan gitu ya. Alhamdulillah sudah bergabung. Lalu juga di RSQ Hikmah Madikusumo Jogja. Akunnya nih Masya Allah ya. Bu Hikmah ini ya. Baik. Assalamualaikum saja. Oke, masih menunggu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu ya. Alhamdulillah sehat. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah bergabung. Ustadz Abu Yazid sudah on cam hari ini ya. Alhamdulillah. Sekarang sudah berbeda lagi tempatnya. Sekarang sudah istiqomah setia tempatnya. Insya Allah Ustaz, Insya Ya, Allah. beberapa hari lalu tempatnya di Stamford Bridge terus Pak Didik ya. Di jembatan Stamford Bridge di London waktu itu tempatnya. Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih yang sudah hadir dan bergabung juga ya. Yang belum bergabung, insya Allah tidak akan terlewat karena kita akan record juga setiap pertemuannya agar nanti teman-teman yang belum bergabung bisa ikut hadir juga, tapi siarannya siaran tunda gitu ya. Dan Alhamdulillah hari ini sudah kembali berjumpa ya di acara SKF Pekanan hari Rabu ya kita kumpul di sini. Dan mohon izin hari ini Pak Didi tidak bisa membersamai karena beliau sedang ada urusan ya di kalau nggak salah di daerah Majalengka ya masih di Jawa Barat gitu. Jadi Majalaya Afwan di Majalaya. Jadi beliau menitipkan saja untuk SKE di pagi hari ini ya, tapi insya Allah tidak akan mengurangi rasa kebersamaan kita di setiap sesinya insya Allah ya. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembali menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam satu majelis kebaikan ya, majelis SKE, ya, Masya Allah majelis yang diikat oleh niat yang sama hari ini. Bagaimana Al-Quran itu tidak hanya kita baca, tetapi juga kita hidupkan dan kita ajarkan dan kita juga hadirkan di tengah-tengah umat ya. Alhamdulillah dan salawat juga salam senantiasa tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita menjadi umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz dan Ustazah, banyak dari kita yang memiliki semangat besar dalam dakwah Al-Quran, bahkan dengan ide-ide kebaikan yang terus mengalir, niatnya sudah terpatrik kuat gitu ya, jamaah pun siap untuk membersamai, namun pada prakteknya seringkali kita dihadapkan pada sebuah tantangan yang cukup nyata, yakni bagaimana menyelenggarakan sebuah event pelatihan Al-Quran yang rapi, ya, terstruktur juga, berkesan juga,
lalu juga berdampaknya jangka panjang, dan bahkan mampu berjalan secara mandiri. Nah, gitu ya. Nah, tidak jarang juga semangat yang besar itu belum diiringi dengan sistem yang matang. Acaranya berjalan, tapi kok terasanya melelahkan gitu ya. Mungkin sering kita lihat ya setiap kegiatan-kegiatan di luar gitu ya, di masjid dan sebagainya. Kegiatan terlaksana, tapi belum optimal dampaknya. Nah, dari sini, insya Allah penting kita belajar bagaimana kita berbenah dan saling menguatkan agar dakwah Quran ini tidak hanya semangatnya di awal aja gitu ya, tapi kokoh dalam prosesnya dan juga berkepanjangan gitu ya, dan manfaat juga insya Allah. Dan kebutuhan pagi hari ini di SQE, di SDQ ini kembali kita menghadirkan sebuah sharing inspiratif ya, yang insya Allah sangat relevan dan dengan realitas dakwah kita gitu ya. Nah, sebuah sesi yang tidak hanya kita di sini berbicara tentang teori aja atau konsep aja, tapi juga kita berbagi pengalaman nyata dalam bagaimana cara mengelola event gitu ya, manajemen event pelatihan Quran yang berbasis mandiri gitu ya. Ini juga relevan dengan program yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Dedi ya. Nanti di kemudian hari kita akan mengadakan sebuah kegiatan-kegiatan di masjid ya. Jadi ketika masjid sudah ada, nah kita hidupkan nih dengan teman-teman dari RSQ, sahabat-sahabat RSQ, mengadakan pelatihan Quran, menghafal dan sebagainya gitu ya. Insya Allah di sesi kali ini kita akan langsung bersharing ya, ngobrol langsung dengan Pak Didik gitu ya, Abah Didik. Insya Allah kita akan mendengarkan bagaimana materi yang disampaikan. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk mitra-mitra yang akan menjalankan program-program kegiatan Al-Quran secara mandiri gitu ya. Dari mulai A sampai Z dan seperti apa gitu ya. Baik, untuk waktu ya, kami langsung saja dipersilakan kepada Abah Dikdik yang alhamdulillah sudah terhubung di pagi hari ini. Kita akan sharing bareng dengan Pak Dikdik. Silakan siapkan materinya, siapkan catatannya gitu ya. Apa-apa kita poin-poin yang akan disampaikan, nanti insya Allah itu juga akan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya ketika akan menjalankan program pelatihan kequranan. Untuk itu, kepada Abah Dikdik, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillazi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja dan puji hanya milik Allah Rabbul Izzati. Karena berkat rahmat, hidayah, serta inayahnya ini, alhamdulillah, kita masih diperkenankan berkumpul, bersilaturahim, dan sharing. Dan mudah-mudahan dikategorikan sebagai tolabul ilmi di pagi yang segar hari ini. Di Bandung saat ini cuaca cukup cerah ya, Kang Ramdan, dibanding kemarin cukup lama dengan hujan. Dan tentunya sahabat sekalian, tak lupa salam dan salawat semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah kita, teladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat Syamil, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Di bulan baru 2026, kalender Masehi, di sebentar lagi ini masih di Rajab ya Kang ya, menuju Sya'ban. Dan sebentar lagi bulan yang kita tunggu itu bulan Ramadan. Dan saya, Abah Didik, sangat senang sekali bisa bertemu dengan sahabat-sahabat sekalian. Hari ini kita sharing terlebih dahulu, namun mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Untuk itu, izin saya share dulu, Kang, boleh? Bismillah. Baik, tapi sebelumnya saya tanya dulu sama sahabat sekalian.
yang dulu pernah ikut untuk manajemen event awal, syiar yang efektif, ini mudah-mudahan menjadi lanjutan. Ini mudah menjadi apa istilahnya aplikatif untuk bisa dilaksanakan oleh kita sekalian. Tapi sebelum kita memulai, saya izin bertanya terlebih dulu dan Masya Allah, ini kayak privat ya, kalau malah nggak banyak saya lebih senang Pak. Privat ya Masya Allah. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Sehat? Kalau mudah ingat dengan Baik, hamba. Ustaz. Masya Allah, Ustaz Hafiz, Ustaz Abu Yazid dan teman-teman yang lain. Mudah kalau masih sempat ingat pertemuan-pertemuan kita terakhir dari syiar efektif sampai dengan ice breaking itu mudah-mudahan terpakai karena satu jalur ya, fit in gitu ya seperti itu. Dan fi amanah juga untuk Ustadz Ansarullah, Masya Allah. Fi amanah Ustadz. Ini harus tidak kita belum sempat bertemu secara offline ya. Mudahan ada jodoh ya bisa bertemu. Dan saya doakan semua juga sahabat-sahabat sekalian senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan dan dilancarkan segala sesuatunya. Izin sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita akan sharing tentang event manajemen merancang pelatihan mandiri. Apa itu perancang pelatihan mandiri? Karena seperti ketahui kita ada tugas dan apa istilahnya obligasi kita, tugas kita kepada jamaah di sekitar kita, Rumah Sambil Quran itu selain tentunya sebagai profit center juga bagaimana bersyiar atau menggabungkan atau berhibrid dengan keduanya, baik itu secara syiar maupun secara profit. Hari ini kita sama-sama sharing, Kang Ramdan izin kita akan sharing mengenai event manajemen merancang pelatihan mandiri. Baik, yang pertama ini mungkin landasannya ya, wa man ta'allama Qur'an wa 'allama. Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5027. Ini landasan utama teman-teman, sebisa apapun yang kita bisa berikan, insya Allah mudah-mudahan kita bermanfaat. Mau hanya sekedar bagaimana membaca huruf hijaiyah, mau sekedar bahkan mengajarkan cara pakai sebuah metode yang nantinya akan dipakai, tidak mengurangi pahala kepada yang bersangkutan, kita juga tetap mendapatkan pahala seperti itu. Sebisanya teman-teman mau mengajarkan, nanti ada beberapa jenis ajaran atau metode yang bisa bisa kita bahas bersama. Ada sekitar 3 di Syamil Quran, Kang Ramdan. Sebisanya kita bisa mengajarkan kepada orang lain, minimal kepada keluarga kita. Jadi sebaik-baik orang adalah di antara kalian yang belajar Quran dan mengajarkannya. Sahabat-sahabat sekalian, landasan ini juga yang mendorong kita, mudah-mudahan landasan yang menjadi dasar bertemu di hari ini. Biasakan di setiap pertemuan, biasakan di setiap acara, biasakan di setiap event, baik itu tentang belajar ataupun apapun, kita munculkan sugesti diri, kita munculkan pertanyaan kembali, pertanyaan basic kepada kita. Apa manfaat bagiku hari ini kita berkumpul? Ada tidak? Apa tujuannya hari ini? Hari ini kita akan belajar, hari ini kita akan sharing bagaimana membuat pelaksanaan pelatihan mandiri, pelatihan Quran tentunya. Dan hari ini mudah-mudahan teman-teman pancing dari innernya teman-teman bahwa hari ini insya Allah bermanfaat ya Kang Ramdan. Baik, sekali lagi tanya kepada diri kita, apa manfaat bagiku atau ambak apa manfaat bagiku hari ini? Minimal kita membuka jaringan, menghangatkan jaringan kita, minimal kita bersilaturahim, dan minimal kita bisa mendapatkan ilmu dan wawasan. Selanjutnya, ini definisi tentang pelatihan mandiri. Ya mungkin sekilas saja lah ya, yang penting kita nanti prakteknya Kang Ramdan ya. Mengelola dan merancang sebuah acara atau event dengan strategi dan eksekusi yang terstruktur dilakukan, tapi dilakukan secara mandiri agar pesan dakwah atau syiar Islam juga branding lembaga tersampaikan dengan maksimal dan berdampak luas. Ini definisinya. Merancang dan secara mandiri. Apa tujuannya? Selain dakwah tentu juga kita bisa branding dan itu tadi bonusnya adalah profit. Jadi tujuan-tujuan yang mungkin bisa dipakai oleh kita ada sekitar 8. Yang pertama, bagaimana supaya event ini menjadi pesan dakwah yang tepat sasaran
Dan juga yang kedua bisa menjadikan sebagai branding kepada lembaga Bapak Ibu, yaitu Rumah Syambil Quran. Juga sebagai relationship marketing, sebagai pemasaran secara relationship, supaya kita tetap terjaga ritmenya, kontinuitasnya, ketersambungannya. Inilah kita adakan program seperti ini. Yang keempat adalah sebagai tentu upaya upselling, penjualan ya, penawaran program-program berikutnya. Karena mitra kita, apalagi binaan kita, itu akan sangat sekali ada variasi dari program-program. Yang selanjutnya adalah bagaimana goals ini menjadi satu interaksi dengan konsumen yang sangat ampuh, yang sangat apa istilahnya menginspirasi. Kenapa? Nah, kita jarang sekali berinteraksi kecuali mungkin kita sedang visiting atau apa. Ini interaksi dengan konsumen dengan terbaik, interaksi dalam bentuk pelatihan yang insya Allah berkah. Seperti itu. Goals yang keenam adalah branding awareness, terutama untuk produk-produk yang kita sampaikan kepada konsumen kita. Salah satunya adalah dalam hal ini kita tentunya produk Quran. Yang ketujuh adalah pengalaman-pengalaman, karena ini event, ini kegiatan berbasis marketing experience. Yang kedelapan adalah itu tadi penjualan secara keseluruhan. Ini tidak berdasarkan urutan, mau penjualan pertama silahkan, mau yang lain silahkan teman-teman. Ini harapan goals kita di hari ini. Lanjut, ini beberapa jenis event yang mungkin teman-teman sudah tahu di Syamil. Ada 3 yang sedang berjalan, karena satu lagam itu kebetulan karena Ustaz Dayat sudah amanah di tempat lain ya, Kang Ramlan ya. Jadi memang tidak ada dihilangkan. Yang pertama tentu sudah kita kenal adalah metode menghafal, metode tikror. Yang kedua adalah tahsin. Nah, sekarang ini baru konsepnya Kang Ramlan sedang berjalan ya. Isi tajwid ya dengan Ustaz Julfikar. Tiap Rabu pagi, sore, bada asar. Ada isi tajwid bersama Ustaz Julfikar dengan menggunakan talaki, mushaf talaki. Yang ketiga adalah menulis untuk mengikat hafalan. Selain itu memang ada juga kitabah Kurosah Al-Gomidi. Berdasarkan satu teknik metode menulis Al-Quran dari Syekh Al-Gomidi. Insyaallah untuk metode tiga ini profesional ini ada Ustaz Hayat, isi tajwidnya ada Ustaz Julfikar Tamher, menulis mikatnya ada Ustaz Agus Setian Barok. Ini beberapa jenis event yang teman-teman tahu yang ada di Syamil Quran. Ada 3 seperti ini. Nanti kita coba bahas satu-satu, kita bongkar satu-satu, kita kupas satu-satu. Baik, sampai saat ini masih bisa dipahami teman-teman? Masih ya? Insyaallah ya. Baik, ini ada beberapa tahapan pelaksanaan event. Kita bagi 3. Yang satu pre event atau sebelum pelaksanaan, yang kedua during event atau selama pelaksanaan, ketiga post event atau pasca dan setelah pelaksanaan. Ini tahapan-tahapan standar teman-teman yang harus dibuat. Ini untuk memudahkan kita membuat perencanaan kegiatan. Pre event, during event, post event. Sebelum event, selama berlangsungnya, dan pasca berlangsungnya event. Kita buat seperti itu. Apa saja yang masing-masing bisa kita buat, kita lihat berikut ini. Baik, free event, kita bisa membuat menjadi 3, pengantar, visi dan acara, lalu yang kedua fondasi perencanaan, yang ketiga strategi kreatif syiar. Ini untuk free event. Kita menginjak kepada ini pertama ya Kang ya, free event ya, izin ya. Pengantar dan visi acara. Ini visinya. Kenapa kemandirian diperlukan dalam menghandle sebuah event? Apalagi tantangan syiar yang sekarang sedang terjadi di era digital. Apapun tidak hanya harus offline, online pun sudah ada gitu kan. Bahkan dalam platform tertentu juga sudah muncul. Lalu tujuan diadakannya event atau kegiatan ini. Apakah rencananya, apakah seperti apa yang ingin dicapai? Kita jadikan ini sebagai visi kita penyelenggaraan sebuah event. Lanjut lagi. Nah, inilah beberapa fondasi perencanaan teman-teman. Kalau tadi visi perencanaan dan visi, ini ada fondasi perencanaannya. Menentukan tujuan kegiatan, ada 5, menentukan tujuan dakwah dan syiarnya apa. Yang ketiga, menentukan target audiens. Yang keempat, menentukan bentuk acara. Yang kelima, menentukan tema yang relatable, yang berhubungan, yang fit in dan kuat.
Jadi ada 5 fondasi perencanaan, menentukan tujuan kegiatan apa, tujuan dakwahnya apa, targetnya harus ditentukan. Ini mau kita kejar guru saja, ini kejar kita murid kelas bawah, murid SD kelas atas, apakah remaja atau majelis taklim, kita tentukan. Yang keempat, bentuk acaranya mau apa, kajian kah, online kah, webinar kah, atau apapun. Yang kelima, menentukan tema yang relatable. Temanya apa? Nah, tentu tidak jauh dari kalau kita berdasarkan produk base, berdasarkan produk tentu tidak jauh dari produk yang akan diangkat. Ini fondasi perencanaan ayah ibu. Menentukan tujuan dakwahnya apa, ya tentu harus ada ya tujuan kegiatannya untuk mengenalkan. Dan satu mengenalkan, misalkan kalau saya mau untuk mengenalkan RSQ saya Pak, karena saya baru. Lalu tujuan dakwah, biar metodenya biar orang bisa belajar Quran, mau menghafal, mau tahsin, mau menulis. Kenapa? Ini momennya Abah karena mau apa Kang? Sebentar lagi Ramadan gitu ya, seperti itu. Salah satunya. Yang ketiga menentukan target audience. Target audience ini teman-teman yang dikejar tadi disampaikan apa? Bahkan kalau syukur-syukur bisa kelompok usianya. Yang keempat menentukan bentuk acara, bentuknya apa? Mau Zoom, offline, webinar, apapun, hybrid misalkan. Yang terakhir menentukan tema yang relatable. Apa temanya? Oh, belajar menghafal Al-Quran, hafal atau menghafal cukup membaca berulang-ulang, bonusnya cukup membaca berulang-ulang dengan teknik tertentu, bonusnya hafal. Atau tema-tema apa lagi ya? Mau menghadapi Ramadan, jangan lupa perbaiki tahsinmu misalkan. Mau menghadapi Ramadan, jangan lupa ikatlah hafalmu dengan menulis, misal seperti itu. Baik, selanjutnya ini poin selanjutnya adalah strategi kreatif untuk syiar efektif. Diperlukan narasi yang pas dan mengena. Oh, di daerah saya Pak, bapak-bapaknya belum bisa ngaji, misalnya Kang Ramdan ya, seperti dulu kita di sini ya, semua bisa ngaji SBN, ternyata banyak misalkan. Bangunlah narasi yang mengena. Maka untuk itu diperlukan sebuah kegiatan yang bisa memfasilitasi mereka. Oh, ternyata menurut riset 60% orang Indonesia buta huruf Al-Quran. Oh, ternyata untuk membuat strateginya, menyelenggarakan sebuah kegiatan dibutuhkan visual dakwah. Ini belajar teman-teman, bukan hanya sekedar misalkan informasi grup WA itu lagi, tapi kita coba range-nya lebih luas. Kita buat visualnya, baik bentuk poster, reels, sosmed, atau video pendek. Yang terakhir adalah media dan platform siaran. Mau lewat apa nih? Offline, online, TikTok, WhatsApp, Zoom, atau apapun. Inilah beberapa 4 strategi yang bisa kita buat untuk kita menghasilkan pelajaran mandiri yang efektif. Selanjutnya adalah bagaimana mengundang dan mencari peserta. Satu, membuat daftar list. Buat dulu Bapak Ibu mungkin sudah standar ya. Wah, saya harus mencari peserta dengan cara-cara tertentu. Pertama, tentunya membuat daftar list yang kita sudah tahu, nanti cara kembanginnya kita akan bahas sama-sama. Yang kedua, diperlukan kolaborasi. Apa kolaborasinya Bapak Ibu? Kalau kita punya tempat sendiri silahkan, alhamdulillah ya Kang ya. Tapi kalau tidak bisa, kita bisa berkolaborasi dengan masjid tempat yang dekat, atau dengan sekolah kah, atau dengan majelis taklim lah. Itulah syarat secara cara menggandeng untuk mengundang dan mencari peserta. Baik, sampai detik ini mohon ditulis di chat apakah cukup dipahami atau ada yang bertanya. Silakan di kolom chat. Cukup atau bagaimana? Sebelum saya lanjutkan. Paham? Alhamdulillah. Baik, nah ini pernah kita coba bahas dulu ya teman-teman. Bagaimana cara mengundang mencari peserta. Ini mencari peserta ada 3 titik. Kalau zaman saya nih, sekarang mau banyak teman-teman. Mau ads, mau iklan. Nah, tapi ini mungkin perusahaan bisa dipakai. Dan si ads, iklan itu dimasukkan ke titik pencarian peserta ini. Yang pertama kita sebut keluarga inti. Siapa nih? Adik, kakak, oh bekerja di mana? Di bank, oh di lembaga, sekolah, di ini. Kita jadikan dia sebagai CV kontak person untuk mencari peserta, minimal mengetahui minimal informasi di mana saja yang bisa kita tawarkan. Titik pertama, titik somah atau keluarga inti. Adik, kakak, ibu, bapak. Seperti itu. Titik sekunder, kita lihat
Apa itu titik sekunder Kang ya? Tadi titik soma itu inti, ada ayah, ibu, kakak, adik, anak, cucu, paman, bibi. Ya, titik sekunder, keluarga paman, keluarga bibi, keponakan, sepupu, tetangga, sahabat. Ini titik sekunder, sahabat-sahabat sekalian. Kita membuat list eh, dari keluarga paman. Punya anaknya sekian, di list saja. Membiasakan membuat list karena dengan membuat list ini, satu menguatkan pemahaman kita, kedua itu menghindari menghindari sesuatu yang kita kelupaan ya seperti itu. Menghindari kealfaan terhadap sesuatu. Kita buat di titik sekunder keluarga paman, paman ada berapa, bibi ada berapa, anaknya ada berapa seperti itu. Lalu ponakan, lalu sepupu, tetangga dan sahabat itu dibuat sebanyak-banyaknya. Ini seperti kita membuat titik penawaran untuk penjualan, tapi ini kita penjualannya penawaran program. Titik selanjutnya adalah titik tersier atau kerumunan. List lembaga terdekat, list lembaga ini yang kami sarankan yang punya jejaring. Ada JSIT, ada EGTKI, ada Badan Musyawarah Perguruan BMPS, ya teman-teman ada bisa melalui jaringan sosial media yang dipunyai teman-teman. Pergunakan sebanyak-banyaknya buat list. Tugas utamanya, highlightnya buat list. Nanti bisa tahu. Siapkan saat ini sebelum kita mulai, kita coba latihan bisa dapat apakah sekian untuk setiap titik. Oke? Kita lanjutkan. Ini latihannya. Saya berikan 2 menit secara spontan, teman-teman tolong bisa buat list tadi. Kira-kira bisa dapat berapa? Latihan ini mungkin. Ternyata menulis ini salah satu fungsi untuk mengikat wawasan, mengikat hafalan kita. Nah, karena kita latihan ya Kang, izin ya Kang 2 menit atau 3 menit ya. Silakan langsung buat dari 3 titik tadi. Titik pertama, titik inti, titik keluarga inti. Kedua, titik sekunder. Ketiga, titik tersier atau titik ketiga. Titik keempat apa namanya Kang Rano? Masa porsier ya? Primer, sekunder, tersier, dan yang keempat ya. Silakan. Kita buat di 3 titik, nanti disampaikan ayah bunda. Latihan langsung di kertas kosong, membuat calon konsumen untuk kita tawarkan pelatihan. Buat list keluarga inti, ayah, ibu, kakak, adik, anak, cucu, mohon maaf, paman bibi enggak ya, masuk ke titik sekunder. Titik kedua, titik sekunder, itu keluarga paman, keluarga bibi, keponakan, sepupu, tetangga, dan sahabat. Dibuat sebanyak-banyaknya. Mau ngarang dulu nggak apa-apa, nanti juga kita rapikan kembali. Silakan latihannya selama 3 menit. Buat di 3 titik. Titik inti, titik sekunder, dan titik tersier. Bisa dipahami? Silakan dilaksanakan. Nanti kita ngobrol dari setiap yang kita lakukan. 3 menit dari sekarang silakan membuat list masing-masing di 3 titik 3 titik pencarian peserta. Ini mengutamakan program pelatihan, misalkan. Ya, gambaran awal dulu aja. Kita menawarkan tikrom, menawarkan apapun. Buat list masing-masing. Bagaimana? Apakah sudah ada yang mau share? Belum? Belum 3 menit. Abah nggak ini ya, nggak sabaran. Titik mencari peserta. Sok, ditawarkan ke tetangga, ke ini silakan. Kita tadi buat permudah jadi 3 titik inti atau primer, titik sekunder, dan titik tersier. Titik inti itu keluarga inti, itu sosiologis ya, mata pelajaran sosiologis. Titik keluarga somah atau keluarga inti. Ya, pelatihan Quran. Pelatihan yang akan kita tawarkan. Bahkan nanti juga kita akan tahu, sulit ya nyari trainer sambil, kita nanti akan bongkar teman-teman. Dan bisa dilakukan sendiri. Insya Allah. Ya. Baik, dicoba sekali lagi membuat list. Ada berapa nih? Ayah, ibu, kakak, adik, aja ada berapa? Ada punya cucu. Punya siapa? Punya apa gitu ya, seperti itu. Baik, saya ulangi sekali lagi. Sudah 3 menit? Belum? Baik, sambil menunggu izin saya minum terlebih dahulu ya Kang Ramdan ya.
baru bicara kurang lebih berapa menit. Ini sudah haus juga ya karena benar ya. Mudah-mudahan teman-teman sahabat-sahabat sekalian tidak jemu untuk hari ini. Buka wawasan, ya biarkan gelas kita sedikit setengah kosong untuk menerima isian yang lain. Sekali lagi, tolong buat list penawaran bisa kepada mana, ke titik mana. Ada yang sudah jawab, Kang Ramdan. Oh, Kang Ramdan. Kirain. Baik, sekali lagi, apakah sudah ada yang mau... Siapa nih? Sudah, Ansarullah. Ya, ada berapa kira-kira udah dapat berapa, Pak? Kalau untuk boleh share, boleh ceritakan, boleh di on mikrofonnya, boleh on cam juga. Untuk inti, Bapak dapat berapa? Untuk sekunder, Bapak dapat Ustaz dapat berapa? Untuk tersier, Ustaz dapat berapa? Oh, di jalan. Masih sempat kepikiran sambil di jalan. Oh, hati-hati Pak, ya. Aduh, kalau lagi nyetir. Ya, siap. Mangga yang lainnya, boleh acung. Saya primer dapat segini, sekunder dapat segini, kerumunan dapat segini. Nah, kita akan lihat pasti yang paling banyak itu diantaranya adalah yang titik kedua dan ketiga. Nah, kalau titik pertama tentu terbatas. Nah, ini 2.2, ketiga adalah pengembangan dari titik pertama. Bahkan titik ketiga bisa pengembangan dari titik pertama maupun sebagai titik pengembangan dari titik kedua. Maaf ya, Manila, Ustaz Ansarullah yang masih di jalan, Masya Allah sambil mendengarkan juga. Saya sangat hormat sekali, sama-sama bisa membersamai. Baik, ada yang mau share, silakan. Teman-teman, jumlah saja. Kalau mau ceritain juga boleh. Silakan. Ini siapa nih? Ustaz Ansarullah? Ente. Ini jumlahnya. Nah, ini maksud saya langsung jumlahnya, Kang Ramdan. Oh, saya dapat ibu bapak adik kakak dapat 5 di primer. Di tersiernya paman bibinya ada 12 dengan sepupu segala macam. Di kerumunan saya bisa ke IGTKI, BMPS, JSIT, bisa ke komunitas tangan di atas atau kepada lembaga sekolah. Itu mesti saya seperti itu. Dapat berapa masing-masing boleh di-share. Yang primer berapa, yang sekunder berapa, yang tersier berapa. Boleh ada yang share, silakan Bapak Ibu. Ya, kita berbagi. Share saja, tidak usah takut, saya tidak akan menggigit ya. Karena kalau ini kita sudah buat, kita akan melanjut kepada sesi selanjutnya bagaimana untuk memudahkan kita membuat pelatihan. Event itu kalau kesulitan kita mencari trainer, karena mungkin udah lama kita mungkin tidak meng-maintenance terlalu sering lagi, itu bisa ada alternatif-alternatif lain. Silakan Bapak Ibu. Boleh kalau ada yang cerita. Ya, Kang Ramdan, baru yang umum nih, tersier nih. Media sosial, satu story. Kang Ramdan, setahu saya followernya banyak. Ya, ada yang sekolah juga. Ini benar asik nih, bisa membuat ini. Ya, bahkan ngisinya bisa Kang Ramdan sendiri, kan sudah bisa ini, alhamdulillah ya. Allahu Akbar. Silakan Bapak Ibu, boleh ada yang share? On cam sama on microphone? Dan saat ini teman-teman, ternyata ada banyak cara dan alternatif yang mungkin kita bisa optimalkan. Tidak usah terpaku pada misalkan lokasi, dana. Dana siapa yang ini kadangnya Kang Ramdan ya. Tapi kita nanti ada hitung-hitungan RAB cara membuat mandirinya supaya tidak ini. Apakah ada yang mau sharing? Silakan. Baru Kang Ramdan ini. Terima kasih juga udah untuk yang tersier. Jadi kalau ini ada berapa Kang Ramdan? Boleh tahu di primer kita. Oh, Bapak udah nggak ada ya? Ada imama, ada adik kakak, ada 4 atau 5 ya? Ya, 5, Pak. Masya Allah. Baik, terakhir. Sekali lagi ada yang mau share, kalau boleh
Silahkan, selain tadi juga sudah dicoba ngasih gambaran Ustaz Ansarullah. Teman-teman kalau ada yang mau share boleh on cam, on microphone. Primernya berapa, tersiernya berapa, sekundernya berapa, tersiernya berapa. Enggak, atau belum paham ya kira-kira? Insya Allah paham ya, Kang ya. Baik, ini adalah yang ingin saya tanyakan, buat list masing-masing untuk penawaran kegiatan pelatihan ini. Apakah ada? Silakan, ada yang mau sharing, teman-teman? Baik, saya pikir sementara dua kita lanjut lagi. Kalau begitu, kita lanjut untuk wah, ini tidak bisa bergerak ya. Mohon maaf, apakah suara saya masih terdengar, Bapak Ibu? Dengar Ustaz. Masih terdengar, alhamdulillah. Saya izin share lagi, ini jaringannya cukup ini juga ya. Baik, kita coba sekali lagi. Oke. Baik, ternyata teman-teman ini ternyata ketika kita buat satu kegiatan, kalau syukur-syukur nanti juga ada list trainer di daerah teman-teman. Abah, saya belum ada kemampuan menjalankan kegiatan yang lebih besar, misalkan di atas 100. Ada namanya, teman-teman bisa lakukan sendiri, dan teman-teman tidak usah menjadi TFT, yaitu namanya product knowledge atau cara pemakaian. Yang ngisinya bisa oleh teman-teman atau bisa minta tolong kepada sales. Ini mah tidak usah dalam bentuk yang pelatihan. Cara pakai saja dulu. Seperti apa? Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun, teman-teman. Namanya product knowledge. Cara pakai Bapak Ibu yang mau ini, para guru-guru hanya berenam, bertujuh. Ini Majelis Ta'lim hanya ada 10-15 orang, nggak apa-apa. Itu bisa dilakukan sendiri tentang cara pakai. Tapi juga kita bantu, misalkan untuk mengoptimalkan bagaimana proses edukasi dari cara pakai tersebut. Ya. Ini sampai saya buatan RAB-nya ya, sahabat-sahabat sekalian, nanti kita bahas sama-sama. Oke. Kita akan menginjak kepada yang kedua, yaitu selama penyelenggaraan. Ada dua langkah. Yang pertama, manajemen acara. Yang kedua adalah membuat engagement atau ikatan. Baik. Sebelumnya, nah ini saya tadi kasih gambaran bagaimana cara membuat RAB, Abah. Ya, apa-apa kita coba dulu ketik ya, teman-teman. Membuat RAB. Kalau ini pelatihan reguler, kalau kita menggunakan trainernya Syamil, ada kurang lebih seharusnya ada sekitar 50 seharusnya di seluruh Indonesia, terbanyak di Jakarta, Jabodetabek, yang kedua di Jawa Barat. Ini cara membuat RAB, cara membuat rencana anggaran belanja dan perhitungan, ini worth it atau tidak RAB ini. Contoh, ini kalau kita menggunakan kegiatan pelatihan reguler dengan sistem tiketing atau berbayar. Misal pemasukannya ada HTM pendaftaran 80.000, free Musab Al-Hifz harga 78, kali rencananya 50 peserta, misalnya 80 kali ini dapat 4 juta sekian. Ternyata di tersebut tim juga bisa open booth. Nah, itu haknya Bapak Ibu. Selain pelatihan reguler, menggunakan open booth juga. Siapa tahu di luar kebutuhan Primus Facebook, saya ingin juga beli yang tikror, karena tikror angkatan pertama, silakan. Itu namanya open booth, itu namanya berjualan, teman-teman, di lokasi open booth ini. Nah, ini misalkan kita anggaplah pemasukannya 500.000. Nah, total pemasukannya 4,5 juta. Open booth ini 400.000 dalam bentuk yang neto ya tentunya. Kita anggap seperti itu. Jadi pemasukannya kurang lebih 4 juta sama 500 itu sekitar 4.500.000. Biayanya biasanya terjadi adalah untuk pembelian produk Alibis sebanyak 50%, seharga dari yang kita terima misalkan
65%. Itu sebesar 2.535.000. Nah, ini kebutuhan kapal pemateri opsional seperti tadi. Wah, bah nggak usah mau diisi sendiri aja. Karena kalau ini saya belum TOT atau TFT. Nah, nanti dulu tunggu tanggal mainnya teman-teman. Pada yang ingin menjadi pengajar, trainer, tikror, insya Allah kita akan mengadakan TFT ya Kang Ramdan dalam waktu dekat dan bentuknya online ya. Bisa diikuti. Tapi ini tidak punya, Abah. Jauh-jauh. Saya mau cara pakai aja, nggak usah seminar, datang ke sekolahnya, di depan muridnya, saya mau ngasih sana namanya produk knowledge atau cara pakai. Nah, kapal pematerinya hilang tentunya. Terus promosinya dibuat untuk keliling, desainnya bisa bantu dari kita membuat roll banner ya Kang ya. Pelatihan Kekuranan, RSQ Hafiz Center misalkan. Buat itu bisa dibawa keliling kemana-mana, X-Banner namanya. Lalu konsumsi ini juga opsional, mau ada konsumsi atau tidak kalau kita pelatihan reguler ini diikuti 50, taruh 50.000, 5.000 kali 50, 250.000. Share ke panitia, kalau ada kerjasama dengan panitia tentunya ada share ya teman-teman. Itu bisa di angka 5% 300.000 tergantung pembicaraan. Atau pemasukan share ke panitianya bukan hanya yang dengan penyelenggara tapi juga dengan penjualan. Minta dong 5%, nih boleh 5% untuk ini. Kecuali produk-produk tertentu yang ada kerjasama khusus nanti akan diinformasikan mana yang tidak. Tapi yang jelas sejauh ini kita fokus kepada Musa pendukung untuk 3 aktivitas ya Kang ya. Darat, laut, dan udara. Aktivitas pertama apa istilahnya? Ini ngajak berjalan jadi lupa nih. Untuk kebutuhan offline, untuk kebutuhan reguler, untuk kebutuhan istilahnya product knowledge seperti itu. Ini kalau offline yang dibutuhkan X-Banner fisik. Kalau online bisa dalam bentuk digital, bisa minta kepada penanggung jawab RSQ, tukang Ramdan atau pada salesnya. Ini konsumsi juga option sekitar 5.000-an hitungan saya. Ini saya community juga option, ngasih 5%. Kalau disenggakkan sendiri, tidak ada meminta, ya tidak usah teman-teman. Nanti bisa dicantumkan di surat permohonan kerjasama atau membuat semacam material surat perjanjian kerjasama. Kalau butuh nanti saya coba lihat, kalau ada nanti bisa dikirimkan. Nah ini selisih keuntungan sekitar 800.000 untuk 50 peserta teman-teman. Ini bisa bertambah kalau tools promosi atau konsumsinya tidak terlalu banyak atau pembelian produk tidak bisa karena itu secara otomatis ya dari 0,30%. Kapal pematerinya lokal, kami kasih 400 nggak apa-apa, silahkan. Bahkan tidak pakai pemateri Kang, saya mau cari pakai sendiri aja karena saya paham, boleh Kang. Seperti itu. Nah ini contoh kalau tentang cara pakai saja tuh produk knowledge. Didapat 53.900 pembelian produk, pengeluarannya biaya pengeluarannya hanya pembelian produk yang ke 60%, ada kelas promosi itu berupa webinar atau pada mini spanduk. Lalu ada share kepanitiaan kalau ada yang prakai ini adalah 10%, 5-10%. Silakan. Ini pengeluaran 3.025, sesi untung sekitar 875.000. Ini teman-teman keuntungan manfaat dari meninggalkan kegiatan mandiri. Ya, ini RAP-nya kita buat. Baik, kita melanjut kepada during event, selama event. Manajemen dan teknis acara. Yang diperlukan adalah pembuatan timeline dari sebelum dan membuat rundown supaya jadi arahan kepada para pengisi acara. Lalu job desk dan tim kerja yang disiapkan kebutuhannya apa? Ada MC, LO, konsumsi media dan lain-lain. MC ini siapa? LO-nya siapa yang lebih kenal? Saya membawa ini sales yang membawa calon pesertanya sales yang lebih paham itu seperti. Lalu membuat sistem pendaftaran absensi. Misalkan akan sangat bagus sekali kalau dibentuk Kang membuat link ngisi itu Google Form itu bisa menjadi kolom kita yang baru. Lalu buat absensi biar mereka merasakan keterikatan. Yang kedua membuat ikatan engagement atau bonding. Gimmick dan interaksi saat event, mau istilahnya door prize, mau istilahnya dongeng, silakan. Juga ada caranya bagaimana membuat masing-masing praktek metode kepada calon penghafal Quran misalnya.
atau kepada majelis taklim yang ingin memperbaiki bacaan. Nah, itu seperti itu. Ada giveaway. Ini membuat engagement ya selama jaring event ini ada giveaway testimoni. Membuat testimoni ini penting sekali ayah bunda kalau sudah menyiapkan sebuah kegiatan di online juga bisa ya Kang ya bikin testimoni langsung tanya langsung apa kesan pesan bagaimana rasanya apakah Anda senang wah seperti itu. Giveaway itu testimoni ini yang membuat testimoni bisa kita berikan hadiah apapun. Ya contohnya tentunya kalau ada di stok atau ada di lengkap pameran ada stok standby ya boleh ya Kang ya seperti itu ya. Bisa dibuat membuat giveaway testimoni. Yang keempat adalah follow up content. Buat cuplikan-cuplikan dakwah, kutipan pembicara dari yang sudah kemarin ini kan sesekali dikirim ke grup yang ada ini. Ini adalah satu cara membuat engagement atau ikatan dengan konsumen. Selanjutnya adalah ini random pelatihan khusus untuk training tikar misalkan. Sambil menunggu di waiting room ada pemutaran video program ini dan profile. Lalu dilakukan pembukaan, ada pembukaan dengan MC, lalu tilawah standar. Nah, tilawah atau ini teman-teman kalau sekiranya dimungkinkan ada finalis tahun yang lalu kan ya habis Indonesia di kota Anda itu sebagai penarik juga bisa gitu. Cuma memang risiko kepada pembiayaan itu akan tersedotnya dua baik untuk trainer untuk ini. Tapi ternyata apa kita ada patungan, kita ada uang uang rekreasi gitu ya misalkan itu bisa di Masya Allah bisa masih terdengar masih. Nah ini rundown-rundown yang bisa teman-teman buat di pembukaan. Ini pada aku sudah kenali simulasi tanya jawab dan kalau rundown cara pakai lebih sedikit tentunya Kang ya karena yang menyampaikan dia sendiri ya. Dan sangat penting teman-teman dibuat informasi dan call to action apa atau CTA. Ini setelah rundown ini penting sekali misalkan membuat pakai Canva boleh ya Kang ya ini atau disampaikan pada yang butuh produknya kalau itu nggak jadi dibeli bukan jadi sebagai banding itu bisa menghubungi siapa diakhiri dengan penutup dan rundown cara pakai itu pada kenal juga hampir sama teman-teman. Lalu selanjutnya apakah untuk post event setelah pasca apa yang dilakukan? Satu membuat follow up. Nih, kan sudah jadi grup Kang ya yang ini si pesertanya membuat kelas lanjutan, membuat grup dakwah. Membuat kelas lanjutan senang sekali dibuat diinformasikan ada informasi lanjutan nih mau ikut pelatihan daurah sambil kaki misalkan ya. Kan kalau online di mana pun bisa ya Kang ya. Lalu membuat grup dakwah. Kalau misalkan dimungkinkan diberikan quote-quote yang quote-quote-nya saya pikir bang datanya banyak nih dari Sambil ya. Kang Ramil suka bikin quote-quote. Lalu ini sangat penting membuat evaluasi dan legasi warisan. Coba dibuat evaluasi dampak siarannya apakah bagus apa tidak, testimoninya apakah dibuat atau tidak, dokumentasinya apa atau tidak, diangkat di IG Anda, di sosial media Anda, lalu muncul laporan dan portofolio untuk share ini sebagai portofolio ketika menawarkan ke tempat lain Bapak Ibu dan menjadikan ini sebagai gerakan berkelanjutan baik berkelanjutan secara horizontal maupun vertikal. Misalkan horizontal menawarkan wah saya dari sini coba kepada jaringan sekolah yang lain kepada majelis taklim yang di daerah saya ada namanya FKNT Kang. Forum Komunikasi Majelis Taklim itu setingkat kecamatan Kang. Itu bisa keliling, misalkan seperti itu. Atau ada dia kelasnya kelas apa namanya kelas Majelis Taklim atau kelas kepada pemula misalkan itu dibuat seperti ini. Oke, latihan lagi. Coba dibuat Pak nama event bentuk event target ini. Nama eventnya jadi pelatihan tikror. Mau apa yang silakan Bapak Ibu. Ini latihan dulu ya Bapak Ibu. Melatih kita setiap kegiatan. Nama eventnya apa? Mau product knowledge, mau reguler, mau tablik, mau pelatihan akbar boleh. Bentuk bebas ya. Bentuk eventnya offline maupun online. Target segmen pesertanya siapa? Target jumlah peserta berapa? Target mitra lembaga yang bisa diajak berapa? Target penjualannya apa? Penjualan baik melalui bundling maupun apa tadi open boot ya Kang ya
ada penerbit, ada berkelanjutan juga, penawaran-penawaran ada yang diminta. Kami sering menemukan dari setiap pelatihan, dari setiap pengunjung wisata Quran, itu ada penawaran berkelanjutan dari CTA-nya. Ternyata setelah beli, Kang, aduh ini ibu saya meninggal, tolong buatin Quran yang khusus. Ada ya Kang ya? Kang, ini buat seserahan, custom, itu bisa. Silakan latihan. Latihan Bapak Ibu, nama, bentuk event, target, segmen, ada 6, 2, 3, 4, 5, 6. Ini latihan sekarang. Nanti kita share, kita buka di ini. Saya ini kan dulu. Silakan. Ayo latihan dulu Pak, Bu. Yuk, biar hangat. Ya, ditulis dulu nanti dilihatin ke Zoom. Atau dibacakan juga boleh. Membuat latihan, membuat perencanaan event, membuat event. Nama eventnya apa? Nama eventnya product knowledge atau apapun ya. Ada? Masya Allah. Berikutnya saya buatkan event pelatihan. Nah, pelatihan, workshop praktek, durasi 1 hari atau 2 hari, metode, teori singkat, praktik tikor terstruktur, simulasi. Oh, Masya Allah. Guru, tahfiz, ustaz-ustaz ini perwakilan, berarti pengelola rumah tahfiz, orang tua penamping hafalan, santri remaja dewasa pemula, komunitas pencinta Quran. Target jumlahnya minimal 2 orang, ideal 35 orang. Oh, keren, keren. Kalau nggak salah Ustaz Ansarullah pernah pelatihan kemarin dengan Ustaz ini ya, Ustaz Dayat ya, Ustaz ya. Wah, siap. Ini teman-teman, ini ada beberapa contoh yang bisa dibuat. Silahkan bisa menjadi benchmark kita. Maksimal 60 orang agar praktik efektif. Target mitra lembaga ini yang 60 orang, masjid. Wah, udah. HTM 50 sampai 200 ribu. Oh, ini siapa? Kang Ramdan. Kang Ramdan ikut aja ini. Sekalian, langsung praktek. Ini mah keren-keren di sebelah saya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Luar biasa Ustaz Ansarullah, gambarannya sudah terbaca. Ustaz, saya mau menggratiskan. Bagaimana caranya? Mencari pendanaan, sponsorship. Silakan Bapak Ibu. Karena banyak agnia, ini titip 3 juta buat pelatihan buat anak ini, dapatkan ini, bisa dibuatkan itu. Cari pendanaan itu untuk yang misalkan modelnya tadi kita charity. Bagaimana kalau untuk yang reguler? Bisa Kang ya? Bisa. Pendanaan ini, pendanaan ini lewat sponsor, bisa dia sponsor, partisipasi sponsor, maupun kalau mereka ikut berjualan, kita bisa minta share penjualan ya Kang ya. Kos kaki soka ikutan. Ya kita men-share-nya, minta share-nya, karena mereka ikuti kegiatan kita. Jadi itu sumber pendanaan itu teman-teman selain dari banding produk yang dibeli, juga bisa dari sponsor. Seperti itu. Ada lagi silakan Bapak Ibu. Baik, gambaran awal dari Ustaz Ansarullah cukup ini dan Kang Ramdan. Ini gambarannya kalau kita membuat yang sederhana saja. Jadi membuat perencanaan kegiatan insya Allah bisa mandiri, tidak dibantu oleh Samil misalkan. Mandiri ini artinya teman-teman menyelenggarakan sendiri, membuat sendiri, perencanaan sendiri, mengeksekusi sendiri. Pengisinya mau bebas. Kalau tadi bentuknya produk knowledge oleh sendiri ya Kang ya. Tapi kalau dia mau mengatakan, di saya ada trainer Samil di Tasik, misalkan ada Ustaz Zulfikar, itu boleh. Itu opsional maksimal kisaran seperti itu. Nah, memang kalau lebih besar kita hanya, udahlah cara pakai aja ya Kang ya. Cara pakai mau dicoba sebentar, praktek, ini cara pakainya begini, ini. Silakan. Baik. Kalau tidak ada lagi, kita, ini nggak jalan Kang nih. Inilah hari ini sharing-sharing dahulu, sharing-sharing kemudian dari Kang Ramdan, sharing-sharing dahulu, sharing-sharing kemudian. Ya, dari sharing-sharing ini bisa mendapatkan insight bagaimana diaktifasi menjadi sebuah penjualan. Mudah-mudahan teman-teman. Baik, ini tools-tools yang bisa disediakan tergantung jenis pelatihannya, tapi yang standar kita punya adalah ada data trainer, ada flyer, template, ada video portofolio, ada proposal penawaran kalau dibutuhkan, ada video campaign. Kalau ini biasanya untuk yang akbar, ada worksheet yang standby ya, worksheet siapkan ya Kang ya. Ada X banner desainnya minimal kita bantu, minimal desainnya kita ini.
Ini apalah sebentar. Masya Allah, ini ada Kang Bang Muk Erzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kenapa Kang? Kok reward? Oh, salah ini kali ya, mungkin. Temanya hari ini tentang pelatihan mandiri, Kang. Itu yang kemarin kalau nggak salah. Siap. Mangga, mangga. Baik, Masya Allah, masukannya baik. Baik, terima kasih Bang Azan ya. Terkait dengan untuk berikan program reward, nanti saya sampaikan langsung ke tim ya yang fokus di program reward ya Sat ya. Terkait dengan apa tadi itu tiket diberikan pelakat harga dan sebagainya. Nah, Sat ya, nanti Ana sampaikan, Ana copy dulu ini pertanyaannya. Nanti insya Allah Ana sampaikan ke tim gitu ya Sat ya. Syukron Ustaz dan doanya juga Alhamdulillah. Pertanyaan ya, apakah yang reward sudah ada nanti disampaikan insya Allah masalah. Baik, ini salah satu cara untuk yang hari ini temanya Kang Ranman adalah salah satu cara kita membantu kita memenuhi target omset juga ya Kang ya, mengadakan pelatihan ya seperti itu. Baik, kembali lagi teman-teman. eh kita kalau Anda sudah sebagai trainer, sebagai TFT, nanti kita selenggarakan TFT, kita akan bantu dengan slide presentasi. Dan ini beberapa kegiatan yang dilaksanakan training tikor, ada yang majlis taklim, ada dengan guru-guru. Ini di Al Amanah nih kalau nggak atas, sebelah kiri atas Ustadz Dayat dengan jaringannya guru-guru Al Amanah di keluarga besarnya Ponyo di Bandung. Mereka mengajak sekitar dan mereka juga punya otonom pendidikannya dari TK sampai perguruan tinggi itu diundang. Alhamdulillah mereka punya tempat sendiri. Ini salah satunya. Jadi cari yang seperti itu, sudah punya tempat sendiri, misalkan sudah apa tinggal mengisi. Nah kalau ini Ustadz Yudi dulu master, insya Allah setelah master trainer kita ada apa ini ya? Nggak bisa diputar dan Kang Ramdan videonya ya tentang tikror. Tikror yang biasa. Eh tikror yang bisa diselenggarakan di beberapa ini ya negara beberapa tempat. Ini nggak muncul ya. Baiklah sementara gitu mungkin teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tidak memuaskan untuk kita buka sesi. Maka Kang Ramdan, dari saya cukup sekian. Kalau ada pertanyaan boleh saya kembalikan lagi ke Kang Ramdan. Silakan Kang Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, baik Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, jelas suaranya Bah? Jelas ya? Alhamdulillah ya. Ini sempat apa namanya sempat Hilang. hilang tadi tuh salahnya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Abah atas sharingnya hari ini ya. Jadi kita hari ini kayak kebuka gitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Eh, kita sudah menyimak materi yang disampaikan, ternyata Masya Allah sangat aplikatif dan juga kalau beda ya kalau misalkan pengalaman di lapangan Abah gitu ya, sekarang disampaikan itu nyampe gitu bah. Nah, karena materi yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang Abah pernah dilakukan. Jadi beda halnya kalau misalkan hanya teori, tapi prakteknya kurang gitu. Nah, Abah ini kaya akan prakteknya juga bisa disaringkan juga untuk Bapak Ibu semuanya. Dan ternyata Masya Allah ya, kita banyak insight-insight yang disampaikan oleh Abah Dikdik gitu ya, terkait dengan bagaimana cara membuat event dakwah Quran gitu ya dengan mandiri. Tadi persiapannya mulai dari bagaimana cara memilih temanya, bentuk kegiatannya, bahkan terkait dengan poin-poin pemilihan segmennya gitu ya. Dan kita juga lupa ketika kita membuat sebuah kegiatan, kita hanya share langsung aja ke umumnya. Ternyata juga ada poin-poin sekundernya, primernya gitu ya dari keluarganya dan sebagainya. Ternyata dari keluarga itu bisa menjangkau lebih luas gitu ya, Bah ya. Nah, betul.
Baik, Bapak Ibu semuanya, dengan penuh hormat dipersilakan barangkali ada pertanyaan atau hal-hal yang disampaikan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Abah Dik-Dik gitu ya. Tadi juga alhamdulillah sudah ada informasi dari Bang Muk Arzan tadi ya terkait dengan apa namanya program reward gitu ya. Pengen langsung tancap gas gitu, Masya Allah ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak, ya. Semangat, semangat, Masya Allah ya. Dan juga ada masukan tadi terkait dengan gathering di Bandung gitu ya. Dibuatkan sebuah plakat penghargaan juga gitu. Nah, Insya Allah baik. Terima kasih infonya atau masukannya. Nanti kita coba untuk didiskusikan. Sepertinya sih ini, Masya Allah, ya, saya setuju banget ya kalau misalkan dibuat kayak reward itu, gitu ya. Nah, kita coba untuk sampaikan juga. Ini Ya, mudah-mudahan jadi suplemen penyemangat juga untuk sahabat-sahabat RSQ gitu ya. ya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan suplemen penyemangat dan salah satu metode cara kita meninggikan omset ya Kang, insya Allah salah satu caranya. Selain berjualan langsung dan sebagai informasi luar biasa Kang. Apa sudah ada yang bertanya Kang? Belum? Waktu di gathering di Bandung itu selain acaranya juga kita wisata Rila Qurani, ada ilmu-ilmu yang disampaikan Kang ya. Kiai Lukman, Pak Riza langsung ya. Ada Ustadz Entang ya, Masya Allah menginspirasi Mas. Dan kebetulan kita menghandle-nya seperti itu, Masya Allah itu daging semua kalau menurut saya ya. Kita yang mendengarkan juga ini juga ya, Masya Allah. Baik, mangga silakan teman-teman. Mudah-mudahan tidak memuaskan jadi bisa bertanya atau dianggap cukup, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kalau dari saya, kalau tidak ada yang bertanya lagi, atau gimana Kang? Sambil menunggu. Baik, ada yang ditanyakan atau sudah cukup ya? Nah, kalau sudah cukup, mohon maaf di atas itu di kolom chatnya ada absensi, nanti boleh diisi saja gitu ya untuk kalian SKE-nya. Itu kan sebelum agak berbeda sekarang cuma isi nama, ada RSQ dan kontak gitu ya. Nah, agar kita juga bisa lihat ini kehadiran antusias Ustadz saja semuanya ya. Ada yang tanyakan kembali? Baik, kalau oke, ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin ada closing statement dari Abah Dik-Dik ya terkait dengan cara kita hari ini. Abah, dipersilakan, Mbah. Baik, Masya Allah. Teman-teman, karena ini aktivitas yang sudah tidak asing lagi untuk kita, mudah-mudahan dimudahkan teman-teman silakan langsung mengaplikasinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tapi dari Abah sederhana saja, karena Abah menghandle pelatihan dari 2014-2015, teman-teman. Masya Allah, karena pelatihan dan Quran ini, kemuliaan Al-Quran, Kang Ramdan juga Kang, kita menulis bisa sampai Bangkok. Saya bisa menemani Tikror sampai Hong Kong gitu ya, Masya Allah. Kita bisa keliling Indonesia ya Kang ya. Ya, saya tidak tahu dulu belum pernah naik pesawat, bisa naik pesawat Kang ya. Berkat Quran. Mau betapa mulai semua Quran, semoga kita diberikan kemuliaan Al-Quran. Teman-teman, tadi ada beberapa cara, beberapa teknik yang bisa dipakai dan ini salah satu cara teman-teman selain berjalan langsung juga mengoptimalkan omsetnya dengan melalui metode pelatihan ini yang selain tentunya profit juga syiarnya dapat ya Kang dan brandingnya dapat. Tiga hal yang bisa didapat dari kegiatan ini dan mudah. Abah tidak ada punya trainer, saya tidak ada tidak apa trainer terdekat, bingung. Abah saya ingin jadi trainer tercatat. Silahkan daftar ke Kang Ramdan tuh ke SDQ. Nanti kita lihat waktunya kita buat TFT online ya Kang. Ada rencana gitu ya. Nah yang kedua teman-teman, kalau teman-teman dirasa bisa memperagakan cara ini, cukup namanya kegiatannya ketemu di sekolahnya menginformasikan cara pakai saja. Tentunya nanti diajarkan ada file-file yang kita berikan kepada teman-teman. Ini cara pakainya begini. Atau teman-teman sudah terbiasa. Itu namanya product knowledge. Jadi jangan terbatas. Jangan juga barriernya adalah jangan, wah harus pelatihan. Belum tentu. Bisa silahkan. Kalau tidak cukup kita memberikan product knowledge. Insya Allah itu tidak masalah. Memang aturan dasar kita harus trainer ya Kang Ramdan ya. Tapi nanti kita bantu disiapkan sebelum Ramadan lah mudah-mudahan insya Allah gitu ada training, ada TFT, Tikror online kepada teman-teman yang menjadi trainer minimal mengajarkan ya itu. Yang ketiga kalau ingat dengan pertemuan kita terakhir ada namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Lalu ditambahkan O, atmo, bukan ATM lagi, ATMO, amati,
Tiru, modifikasi, dan orbitkan. Artinya action. Laksanakan. Ada beberapa yang saya lihat sudah pernah melaksanakan seperti Ustadz Ansarullah kemarin. Alhamdulillah. Ada beberapa sales yang sudah melaksanakan. Alhamdulillah. Action, take action. Atmo, amati, tiru, modifikasi, orbitkan, atau terapkan. Ini yang mungkin bisa disampaikan. Insya Allah teman-teman, ya, kalau secara ngomongnya secara penjualan, ini teman-teman ada orang yang mungkin senior. Tapi yang saya sampaikan mudah-mudahan menambah wawasan penjualannya teman-teman, menambah wawasan ke kegiatannya. Abah tidak punya tempat, kolaborasi lah. Baik pendanaan itu bukan hanya dalam bentuk dana ya Kang ya, bisa peminjaman tempat, udah gitu punya dana ngasih tempat silahkan. Kerjasama dengan masjid sekitar, mau di tempat siapa, sedikitan abahnya 25 untuk cara pakai, mereka beli tapi minta diajarin, diajarin saja itu tidak masalah. Nanti kita bantu tools-toolsnya. Seperti itu. Yang terakhir teman-teman, semoga teman-teman ini terbuka wawasannya bahwa banyak cara untuk syiar, branding, dan penjualan yang bisa dilakukan. Salah satunya melalui pelatihan Quran. Ada 3 tadi sudah disampaikan, ada tikron, ada isi tajwid, dan ada menulis. Silahkan, semuanya ada. Syamil Quran, one stop Quranic Publishing. Komplit karena kita punya pembelajaran, punya metode, punya aktivitas, dan apapun yang bisa mendukung. Baik sebagai penjualan maupun sebagai pembelajaran. Demikian yang bisa Abah sampaikan. Mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan. Sehat selalu teman-teman. Syiar selalu, dakwah selalu, semangat selalu. Tidak boleh kendor. Abah, saya hanya fokus ingin syiar saja, tapi ingin kasih pelatihan. Kontak kami, nanti kita coba apa yang bisa kita support. Demikian, sekali lagi mohon maaf jika ada yang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tanpa terasa ya, kita sudah berada di penghujung sesi sharing pada pagi hari ini. Mulai dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Abah gitu ya, ataupun tanya jawab tadi yang masuk di kolom chat gitu. Semoga setiap insight-nya, pengalamannya, dan ilmunya yang dibagikan oleh Abah Dik gitu ya, ini menjadi bekal Bapak Ibu semuanya untuk menguatkan dakwah Al-Quran di lingkungannya masing-masing. Apa yang kita pelajari hari ini mengingatkan kita bahwa menyelenggarakan sebuah event pelatihan Al-Quran itu bukan hanya sekedar menjalankan program saja gitu Bapak Ibu ya, tapi juga ini merupakan bagian dari amanah dakwah, amanah yang menuntut kesungguhan, kerapihan ikhtiar, keikhlasan, niatnya gitu ya. Dan atas nama Syamil, itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Abah Dik yang sudah menyempatkan waktunya berbagi pengalamannya. Semoga menjadi amal jariah juga untuk Abah ya, dan juga keluarga gitu. Semoga insya Allah pertemuan hari ini tidak berhenti sampai pengetahuan di sini saja, tapi insya Allah akan berlanjut nanti menjadi aksi nyata, melahirkan event-event Quran yang lebih rapi lagi, lebih mandiri lagi gitu ya, dan juga tentunya berdampak untuk akhir kata, saya Ramdan, pamit undur diri. Jangan lupa isi absennya di kolom chat ya. Mohon maaf apabila selama memandu SKE gitu ya banyak kekurangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setiap kebaikan dengan pahala yang terbaik dan menjadikan majelis SKE ini sebagai amal jariah bagi kita semuanya ya. Terima kasih banyak, terima kasih dan juga untuk Bapak Ibu semua sedang perjalanan fi amanillah yang sedang sakit semoga Allah sehatkan, yang punya urusan semoga Allah mudahkan juga. Akhir kata, kita tutup sama-sama dengan hamdalah dan doa untuk majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من
Syamil Quran adalah mushaf Al-Quran yang diterbitkan Syamil Group. Telah lebih dari 20 tahun, Syamil Group menerbitkan mushaf Al-Quran dan buku-buku pilihan dengan konten yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Al-Quran dan Sirah adalah pilihan utama Syamil Group dalam berkreasi dan berinovasi. Berlandaskan visi, membumikan Al-Quran dan menghidupkan sirah, tantangan terbesar yang ingin dijawab Syamil Group adalah mewujudkan produk-produk Al-Quran dan sirah dalam bentuk inovasi-inovasi yang mudah dan menyenangkan. Maka, riset yang mendalam dan komprehensif serta kerja kreatif menjadi sebuah keniscayaan dalam menjawab tantangan. Demi menjaga kualitas produk, Syamil Group mempercayakan PT Sigma Hexagrafika untuk mencetak dan mengemas produk-produknya. Produk dicetak dan dikemas dengan rapi, ringkas, rajin, rawat, dan resik. Dan pastinya dengan tetap menjaga adab dan bahan baku berkualitas tinggi yang halal. Begitupun ketika bertransaksi, setiap transaksi dan program penjualan yang dilakukan Syamil Quran senantiasa dilandasi dengan akad jual beli yang